دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ سب سے منفرد اور عجیب و غریب بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات اور ایک نہایت ہی خوبصورت واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان چاروں بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالیشان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ دنیا کی یہ عظیم و شان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ، جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اسے سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا، جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالیشان تخت بھی ہے جو کہ کافی لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا، اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے اڑتے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے رستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में दरियाफ्त करने लगी कि ये कौन सा बादशाह है और कहाँ का रहने वाला है। चुनांचे दरबारियों ने मलका बिल्किस को बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत ही ताकतवर और जलीलुल कदर बादशाह हैं, खुद को अल्लाह तबारक व तआला का पैगंबर कहते हैं और वो लोगों को दीन हक की तरफ बुलाते हैं। ये सुनने के बाद इस खत के मुतल्लिक मलका बिल्किस ने अपने दरबारियों से मशवरा तलब किया कि आखिरकार इस खत का क्या जवाब देना चाहिए। चुनांचे दरबारियों ने मलका बिल्किस को ये मशवरा दिया कि हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का खौफ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेहिसाब जंगी साजो सामान है। अगर उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया तो हम भी डटकर मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद जो भी आप मुनासिब समझे वो फैसला आप खुद कर लें। इस तरह मलका बिल्किस ने दरबारियों की तजवीज़ सुनकर कहा कि बेशक हम ताकतवर कौम है, लेकिन किसी मामले का ये हल नहीं कि फौरन जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चुनांचे उसके बाद मलका ने अपने दरबारियों के हाथों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ बेशकीमत तोहफे भेजे और उन बेशकीमत तोहफे भेजने का हकीकी मकसद ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का हकीकी तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो वाकई अल्लाह तबारक व तआला के एक सच्चे नबी हैं या महज एक बादशाह हैं। अगर तो अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हुए तो वो उन तोहफ़ों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के नबी इन चीज़ों से बेनियाज होते हैं, और अगर वो महज एक बादशाह हुआ तो वो इन तोहफ़ों को कबूल कर लेगा। चुनांचे इस तरह मलका सबा का हुक्म पाकर चंद दरबारी बेशकीमत तोहफ़े के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और आपकी बारगाह में वो तोहफे पेश किए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तोहफ़ों को कबूल करने से इनकार कर दिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग जिन तोहफ़ों के लिए मुझे बहलाने आए हो, इनसे भी ज़्यादा नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता कर रखी हैं, और इन तोहफ़ से कहीं ज़्यादा मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत अता फरमाया है। मेरे नज़दीक दुनिया के माल दौलत की कोई हैसियत नहीं, और माल दौलत को जमा करना मेरा मकसद नहीं, बल्कि मेरा मकसद अल्लाह तबारक व तआला के कलमा हक को बुलंद करना है। और मेरी एक ख्वाहिश है कि तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करें और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन दरबारियों से कहा कि मलका बिल्किस से जाकर कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आएँ और मेरे दरबार में हाजिर हो जाएं, और अगर इन लोगों ने ऐसा ना किया तो मैं ज़रूर इन लोगों से जंग करूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर वो दरबारी वापस लौट गए और जाकर मलका बिल्किस से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत के बारे में बताया। इन दरबारियों की बात सुनकर मलका बिल्किस बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हुई और एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हो गई। उधर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की आमद का इल्म हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से पूछा कि तुम में से कौन है जो मलका बिल्किस का तख्त मलका बिल्किस के पहुंचने से पहले पहले यहाँ पर ला सकता है। तो ये सुनकर एक बड़ा ताकतवर जिन बोला कि वो तख्त मैं आपकी खिदमत में आपके इस मुकाम से खड़ा होने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा, और मैं बड़ी कुव्वत वाला हूँ और दयानतदार भी हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इससे भी जल्दी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर तमाम दरबारी खामोश हो गए। उस पर आप अलैहिस्सलाम के एक वजीर आसिफ बिन बरखिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं इसे आपकी बारगाह में आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। और फिर यूं ही हुआ कि उन्होंने इसमें आज़म की बरकत से उस तख्त को चंद लम्हों में दरबार में पेश कर दिया। उस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में कलमात शुक्र अदा किए और लोगों की तालीम और तरबियत के लिए आजी का इजहार करते हुए फरमाया कि ये मेरे रब का फजल है जो उसने इसके लिए किया कि मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। जब वो तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त की हैयत को तब्दील करने का हुक्म दिया ताकि इससे मलका बिल्किस की अकल का अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो कितनी समझदार है और वो अपने तख्त को पहचानती हैं या नहीं। चुनांचे मलका बिल्किस के आने से पहले पहले उस तख्त की शक्ल सूरत को बदल दिया गया। जब मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान महल में दाखिल हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान और शौकत को देखकर हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस का खैर मकदम किया। मलका बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से बेहद मुतासर हुई। मलका बिल्किस के सामने जब वो तख्त पेश किया गया तो मलका बिल्किस ने अपने तख्त को फौरन पहचान लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी ये तो मेरा तख्त है। और इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर सोचने लगी कि जो शख्स इतनी दूर से इस तख्त को यहाँ लाने पर कादिर है बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी ही हो सकता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मौज़े को देखकर और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर मलका बिल्किस अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई और इस तरह अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत शहज़ादी को ईमान की दौलत नसीब फरमाई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिएगा। वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया।